اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایسے کلمات لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی مصیبت نے آن گھیرا ہے، اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں اور صداؤں کو سننے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے دکھ، تکلیف اور مصیبت سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور وہ جو اللہ سے سوال کریں، جس چیز کا سوال کریں، جواباً اللہ رب العزت انہیں وہ چیز ضرور عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اتنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے گا کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے تو جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین اور بابرکت دن ہے، اور اس دن میں ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی کلمات پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس پر بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اس جمعۃ المبارک کے دن ذکر کیے جانے کی بدولت پورا ہفتہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آن پڑے تو نماز سے مدد لو۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں ایک صحابہ تھے، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اور جب ان صحابہ کو اپنے بیٹے کے انتقال کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان اور افسردہ ہو گئے، اور جو ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی وہ نماز میں مشغول ہو گئے، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ لوگ نماز جنازہ کر کے دفنا کے گھر آ گئی، اور پھر انہوں نے اپنی نماز کو ختم کیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور میں یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور کہنے لگے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تم پر پریشانی یا مصیبت آ جائے تو نماز سے مدد چاہو۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، تو ان کا صدمہ بھی کم ہو گیا اور انہیں سکون بھی مل گیا، اور وہ اللہ کی رضا میں راضی بھی ہو گئے۔ اور یاد رکھیں جب رب کریم ہم سے کچھ لیتا ہے، ہماری پسندیدہ چیز لیتا ہے تو ہمیں بہتر سے بہترین عطا فرماتا ہے۔ بس جو لوگ صبر کر جاتے ہیں وہ جنت پا لیتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے۔ چاہے آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، چاہے آپ مصیبت کے عالم میں ہیں، جو بھی آپ کے حالات ہیں، آپ نے 2 رکعت نوافل شکرانے کے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں، یا جمعۃ المبارک کے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ ان نوافلوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیحات کون سی پڑھنی ہیں، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں،
सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद या जुमातुल मुबारक के पूरे दिन में जब आपका दिल चाहे आपने बावुजू होना है और 2 रकत नवाफिल शुक्राने के अदा करने हैं। नवाफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद पहली रकत में 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, रकू सजूद चले जाना है। जब दूसरी रकत अदा करनी है सूरत फातिहा के बाद आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर आपने इन कलिमात की एक तस्बीह पढ़नी है। याद रखेंगे ऐसे कलिमात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों के नसीब नहीं बदल रहे, जिन लोगों की किस्मत नहीं चमक रही, अगर वो लोग इन कलिमात को पढ़ लेंगे और अपने मालिक हकीकी से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम उनके हालात को बदलेगा और मोजज़ात वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और याद रखें, पुरानी कलिमात हो, अस्माए आजम हो, यकीन कामिल के साथ जब हम पढ़ेंगे तो हमारा मालिक हकीकी हमारी दुआओं और सदाओं को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खूब दुआओं को सुनने वाला और हालात को देखने वाला है। तो नवाफिल अदा करने के बाद क्या आपने करना है, उसी जगह बैठकर 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समीउल बसीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन दोनों आयते मुबारका को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। और इसी तरतीब से, इसी तरीका कार से आप चाहें 41 मरतबा इनको पढ़ लें, आप चाहें 100 मरतबा इन कलिमात की तस्बीह मुकम्मल कर लें। वैसे 100 मरतबा पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समीउल बसीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जब आपने इन कलिमात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है, 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है, तो आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआएं करनी हैं। और जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें तो फिर आपने जब दुआ करनी है तो आपका सारा ध्यान, सारी लगन अल्लाह की तरफ होनी चाहिए और आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला इन कलिमात की बदौलत हमारे नसीब के बंद तालों को खोल दे। या अल्लाह तमाम इंसानों की जिंदगियों को खुशहाल कर दे, गमों से निकाल दे, परेशानियों से निजात अता फरमा। जो लोग गमगीन हैं उन्हें खुशियां अता फरमा, जो परेशान हैं उन्हें खुशहालियां अता फरमा, जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा, जो बेज़र हैं उन्हें ज़र अता फरमा, जो बेहदायतें हैं उन्हें हदायत नसीब फरमा। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है और जब आपने अपने सारे मुआमलात को सपुर्दे खुदा करना है कि या अल्लाह इस अमल को हमने खालिस तेरी रजा के लिए किया और या अल्लाह हमने जो भी ये वजीफा किया है, या अल्लाह वजीफा करने के बाद दुआएं मांगी हैं और मौला सारा मुआमला तुझ पे छोड़ा, जो हमारे हक में बेहतर से बेहतरीन है हमें अता फरमा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमातुल मुबारक के दिन में ऐसी घड़ियां होती हैं जिनमें मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआएं बहुत जल्द सुने, आप मुस्तजाबुद दवात बने, आपके मुंह से निकली हुई हर बात फौरन पूरी हो जाए, आप रब्बे करीम से जो मांगे अल्लाह करीम आपकी गैबी मदद फरमाए, आपके घर से मुसीबतों परेशानियों को खत्म करे और यकीन कामिल के साथ अगर आप दुआएं मांगेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा और मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सिर्फ जुमातुल मुबारक के दिन करना है और सारा हफ्ता आपने अल्लाह की हिफाजत में रहना है। और अगर आप पूरी जिंदगी इस वजीफे के फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो हर जुमातुल मुबारक वाले दिन 5 से 10 मिनट निकाल कर इस मुकद्दस वजीफे को करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताएं दोनों हाथों से इकट्ठी करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।